दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब एंड वाले इशू तो पहला असीं अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज जिहड़े पहले सैगमेंट ते आए ने स्टीफन हॉकिंग दे जिहड़े तुसीं विचार दिते ने उस ते आए ने साडे कोल पहला मैसेज आया है जसविंदर सिंह जी दा लिखते ने डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह डॉक्टर स्टीफन वाज रोल मॉडल फॉर entire universe. There is nothing end for your good effort. First, so keep rolling till last breath. हाँ कि भी हमेशा अखीरले साह तक बुलंद हौसले दे नाल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓ जी डॉक्टर साहब गुर अवतार सिद्धू लिखते ने डॉक्टर साहब एंड मैम आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस प्रोग्राम डॉक्टर साहब्स थिंकिंग इज वेरी हाई एंड हिज व्यूज ऑन वर्ल्ड आर अमेजिंग बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ हैं स्टूडेंट हैं लर्नर हैं जी कुछ ना कुछ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं जी निरंजन सिंह लिखते ने स्टीफन हॉकिंग वाज ए ग्रेट मैन हाँ जी मैं भैन जी मनमंथन कौर का मैसेज पढ़ता ग्लैड दैट TV84 डेडिकेटेड टू ए वेरी फाइन एंड इंस्पायरिंग मैन लाइक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग दे डोंट मेक देम लाइक हिम एनीमोर His passing on a day when Albert Einstein was born seems to be cosmically connected. He is free now from the confines of his mortal physical being, but his name will remain immortal. बहुत शुक्रिया भैन जी ये तुसीं बहुत चंगा नुकता साडे ध्यान च लिआंदा है कि भी अज एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी है सो ये कनैक्शन भी जुड़दा है थ्योरीज का तो है ही सी और मैं समझदा भी ये सचियारे लोग सचियारे इंसान इन्हां नूं तुसीं किसी आइडियोलॉजी या विचारधारा की कैच नहीं रख सकते ये रेस्टलैस सोल्स जिहड़ियां लभ रही हैं कि मैं कौन है कित्थों आया है कित्थे जाना है और उन्होंने जो कुछ लभ्या उन्होंने ये कदे नहीं कहा जी ये फाइनल स्टैंप है अल्टीमेट ट्रूथ है इस चों अगे कोई निकलता है वो अगे निकलता जाए सो मैं समझदा और जिस हालत जिस शरीरक हालत इस बहादुर रूह ने अपना सफर तय किया रिमार्केबल जी डॉक्टर साहब वीर सुखविंदर सिंह रियात लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह डॉक्टर साहब एंड भैन जी apart from his scientific discoveries Dr. Stephen Hawking was a great inspiration to entire humankind the way he achieved such success despite his physical challenges बिल्कुल ठीक फरमाया रियात साहब तुसी कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਿਆ और जो कुछ अचीव किया है बाकी भी दूसरे JS पंडाल मनीत सिंह संदीप सिंह खालिया आप लिखते हैं जी डॉक्टर साहब हुण ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 174 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ पाकिस्तानी लोगों का सिखा प्रति प्यार मुहब्बत और जदों खास तौर पर सालाना समागमां ते सिख संगतां जांदियां ने जिस किस्म के प्यार का इजहार पर इस दे नाल ईवन कानूनी तौर के उत्ते हालांकि इस्लामिक मुल्क च गुरुद्वारियां दे प्रबंध दे इतिहासक कमेटी का बनना यही इतिहासक कदम है पाकिस्तान 25,000 के लगभग सिखी सरूप वाले सिख ने हालांकि सिंधी जिन्होंने नानकपंथी कहते हैं उनकी गिनती काफ़ी है और ये प्रेजिडेंट मुशर्रफ के वेले जदों कि अफजल हैदर लॉ मिनिस्टर सन उदों एक ऑर्डीनेंस राही आनंद मैरिज एक्ट पाकिस्तान दे विच जिहड़ा है उसनूं मानता दित्ती गई सी पर जिहड़े ऑर्डीनेंस हुंदे ने उन्हां नूं बहुत जल्दी 6 महीने ਜਾਂ साल का पीरीयड हुंदा है वो पार्लीमेंट वालों जिहड़ा उहनूं दोबारा रैक्टिफाई करना होंदा है या पार्लीमेंट एक्ट राही उन्होंने मानता देनी होंदी है फिर चेंजेस हो गई हैं इलैक्शंस दे विच और नवी गवर्नमेंट आ गई और मुशर्रफ जांदे लगे और वो दोबारा फॉलो अप नहीं होया फिर ज़ाहिर है भी सूबियां दे विच पाकिस्तान के 4 प्रमुख सूबे चों पंजाब दे विच ननकाना साहब जिले च वड्डी गिणती सिख रहिंदे ने और रमेश सिंह अरोड़ा नाम के MLA जिहड़े कि प्रॉपरली नवाज शरीफ की पार्टी राही नारोवाल चुन के आए ने उन्होंने एफर्ट नाल जिहड़ी अज खबर पाकिस्तान के मीडिया च भी है साडे मित्र मुवाहिद हुसैन साहब जिहड़े ने मुवाहिद शाह उन्होंने भी सानू भेजी और मैं बाद देखा भी PTI ने भी ये खबर 4 चफेरे लाई हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की ट्रिब्यून और दूजे च भी जिहड़ी खबर है उहदे च पिक्चर जिहड़े
ਬੇਟਾ ਪਵਨਦੀਪ ਔਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਡੈਲਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੋੜੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25,000 ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਦਾ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 5 ਲਾਅ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਗਾਰਡਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹੋ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਰ੍ਹਾ 550 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੂਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਹੈ, ਸੌਣ ਹੈ, ਭਾਦੋ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ 2 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਔਰ 12ਵਾਂ ਮਾਝ, ਤੁਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਚਿਤ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 12ਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪੜਾ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ 12ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਥਾਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਨ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ, ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਘਰ ਬਹੁੜੇ, ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਧਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੇ, ਭਵਰ ਪਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਤਨ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਮੌਸਮ, ਸਰਦੀ ਮੁੱਕੀ, ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭੌਰੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਭੌਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੋਹਣੇ ਭੌਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ, ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ, ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਸ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਨਸਪਤੀ ਉਹ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਘਰ ਬਹੁੜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਿਰ ਘਰ ਬਹੁੜੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ।
ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਧਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀ ਐਸੋਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਦੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਧਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ, ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕਸਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਛੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਕੋਇਲ ਅੰਬ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਮੈਂਗੋ, ਉਹ ਮੈਗਰੂਡਰ, ਕੋਸਕੋ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੋੜੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫਲੈਟ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਬ ਸਭ ਉਡਾਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ 'ਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂਪਣੇ ਅੰਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਰਸ ਭਰੇ ਅੰਬ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ, ਤੂੰ ਕਿਤ ਬਿਨ ਕਾਲੀ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਉਹ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ, ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਇਲ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਰੂਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਖਣੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਜਾ ਗਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕ ਸਹੀਜੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ, ਫੁੱਲ, ਅੰਬ, ਕੋਇਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਾਏ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ। ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਫਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।